बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम सदर पाकिस्तान परुन खपल ज़ाती अकाउंट ना यो ट्वीट ओक और द डॉक्टर आरिफ अलवी साहब दगा ट्वीट कमुंग दाऊ आयुज पाकिस्तान पर तारीख के टोलो न ज़्याद कतल शवे यो सियासी ट्वीट ते नो गलत बनवी लग साथ औड़ान दे पोरे द आगे चिकम रीचो अगर लकुनो तरस दल तकरीबन स अविया लको न ज़्याद तो खल को सिर्फ द आगे रीच रसे दले दे और विलिकी की जदा बदीना ज़्याद हम खल को तरसी चागदा उगुरी औदा क नोर बाकी ट्वीट्स की गया को टिकता हो दस ट्वीट च आगा पा सियासत बांधी भी और दुमरा जर दुमरा रीच रसी नो आगा होम डेर ज्यादते वजह सदा दगा ट्वीट के स खबर आवा और ब्या दागे ना पास दागे खबर करा तस्दीक के द नो डेर खबर पागे के हम अपुटा साबित शवे और चटोल रस परुन कम रिपोर्टिंग शवे दे आगा तकरीबन ज्यादा रिपोर्टिंग बाउंस शवे दे और डेरो कम रिपोर्टरानो आगुई की रिपोर्टर मुंग सर दे चागा बिल्कुल तस्दीकी खबर ना वक्त है वर्क हो सही खबर है वर्क और आगे दे द एक्सप्रेस टेलीविजन के रिजवान गलज़ई साहब। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। मैंने जिक्र किया रिजवान साहब थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के ट्वीट के बाद कल जितनी भी रिपोर्टिंग हुई ज़्यादातर वो थी जो कि बाउंस हो गई, गलत रिपोर्टिंग की गई, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग काफ़ी ताख़ीर से सामने आई लेकिन वो बाउंस नहीं हुई। असल खबर है क्या जो कि कल सारा दिन मीडिया पे सामने ही ना आ सकी? बहुत शुक्रिया। देखें, ये हफ्ते वाले रोज ने इन दोनों बिल्स पर दस्तखत कर दिए हैं। जमुंगा आवाज़ मुंग तकलीर ना दी रिजवान गलज़ई साहब हवाले सरा परुन खबर दावा के तराला चे दुआ कानून दी कम चे 13 असम्बले पास करियो यो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दागे अमेंडेड बिलो और बल चे अगर आर्मी एक्ट दागे अमेंडेड बिलो द्वाना तरमीम बिलुनो और दातली दी सदर पाकिस्तान ला दस्तखत द पारा परुन चीफ जस्टिस साहब सदर पाकिस्तान दा हुए चे माँ दे द्वानो बिलुनो माँ दस्तखत न दे कड़े मतलब चे दा एक्ट न दी जोड़ शवे जनेम खबर चे दा सिंगा एक्ट जोड़ शो और दे हिसाब किताब बा खुदे कई दा कलर ट्वीट ओशो नो दिन अपस पूरा यो गोगाश व मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे दिल चिना सदर पाकिस्तान दरोग हुई वले चे दगे बिल दलान दे दा कानून जोड़ शवे दे और शाह महमूद कुरैशी से और दावी पार्टी अखपल चेयरमैन इमरान खान से पखवाने वज़ीर आज़म दा दुआना आगे की उस गिरफ्तार दी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुताबिक आई खिलाफ कार्रवाई कीगी और उस दरोग वही लगा दी वले चे द्वी दा दुआना बिलुना साइन करी दी और ब्या दिन अपस डेरो साफिया दावा मुकड़ा चे आओ दा बिलुना साइन शिवी दी और दे के इस किस्मा शक निश्ता दे आरिफ अलवी साहब दरोग वही लगा दे हो कला खबर आ दश पे न हो लसोता और से दा नो ब्या रो दा कंफर्मेशन रागे चिन्ना आरिफ अलवी साहब और दस्तखत करे ही न दे। रिजवान साहब दे जी रिजवान साहब आप कल के हवाले बताए थे कि कल जो दो बिल थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और साथ ही जो आर्मी एक्ट था उस दोनों के तरमीमी बिल थे उस पर दस्तखत हुए ही नहीं और सारा दिन मीडिया चलाता रहा कि दस्तखत हुए हैं। सदर साहब झूठ बोल रहे हैं। देखें, ये हफ्ते वाले दिन ये खबरें सामने आई कि जी बिल पर दस्तखत हो गए हैं तो हमने अपने जराये से जब चेक किया तो पता चला कि अभी तक दस्तखत नहीं हुए। तो लेकिन मीडिया को पता नहीं कहां से खबरें आई। खैर वो मामला एक दिन के लिए रुक गया। फिर जब सदर का ट्वीट सामने आया तो उसमें उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई बिल पे दस्तखत नहीं किए हैं। तो उसके बाद एक जाहिर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई और आपके सामने सारे हालात हैं कि जब ये बिल सदर मुमलिकत के सामने रखे गए थे, जब ये कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुए, तो अब इसमें जो आईनी मामला है या कानूनी मामला है कि सदर ने 10 रोज के अंदर उसमें कोई ना कोई फैसला करना होता है। जी जी। अब जब वो फैसला वो उन्होंने नहीं किया, इसी दौरान 13 बिल उन्होंने वापस भिजवाए और उसके ऊपर उन्होंने अपना साथ एतराजात भी लिखे। लेकिन ये जो दो बिल थे इनके ऊपर सदर ने एतराजात तहरीरी तौर पर नहीं दिए बल्कि अपने स्टाफ को ये कहा कि ये बिल वापस भिजवा दें। अब ये स्टाफ का ये मौकफ है कि सदर मुमलिकत जब तक तहरीरी तौर पर एतराजात नहीं देंगे तो बिल वापस नहीं भिजवाए जा सकते। इस वजह से ये बिल्स उन्होंने फिर मालूम हुआ कि ये बिल को सदर मुमलिकत की मंजूरी तस्वर करके पास कर दिया गया। अब आइन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि जब कोई बिल कौमी असम्बली या सेनेट से पास होकर आता है या तो सदर मंजूर करता है या उसके ऊपर एतराज करके वापस करता है।
उसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब जब ये बिल वापस ना हो तो फिर इसकी कोई कानूनी हैसियत, इस बारे में आइन खामोश है। जहां तक 10 रोज में ये बिल वापस होने का मामला है, तो ये वो वाला बिल 10 रोज में मंजूर तस्वर होता है जो मुश्तरका इजलास से पास होकर आया हो। इन दोनों बिल्स में से कोई भी ऐसा बिल नहीं था जो मुश्तरका इजलास से हो। ये कौमी असम्बली और सेनेट से आया था और ये 10 रोज के अंदर पास नहीं हो सकता। आईनी माहिरीन और जो पार्लियामेंट को कवर करने वाले साथी हैं, उन सब की यही राय है कि ये बिल वापस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाएगा, उसके बाद दोबारा सदर को जाएगा और सदर अगर नहीं मंजूर करेंगे तो 10 रोज में ये मंजूर हो जाएगा। तो अब ये एक इबाम इसमें रह गया है। इसमें दो नुक्ते हैं। एक तो ये है कि क्या ये बिल 10 रोज के अंदर मंजूर तस्वर हो सकता है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर सदर ने उस पर अपनी मर्जी शामिल नहीं की और अपनी मंजूरी नहीं दी और अपने स्टाफ को ये कहा है कि ये वापस भेजें, तो क्या स्टाफ ये बिल वापस भेजने का पाबंद है? और अगर उसने नहीं भेजा तो उनके ऊपर फिर क्या मामला है? ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में अब तहकीकात होना जरूरी है, क्योंकि सदर मुमलिकत ने आज अपने सेक्रेटरी को ओहदे से हटा दिया है। अब सेक्रेटरी की जानिब से भी अभी से थोड़ी देर पहले एक खत सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत और उनके दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, अब वो सदर मुमलिकत ने तहरीरी तौर पर उनको नहीं कहा था कि ये सजात है और ये बिल वापस भेजा जाए, जबकि सदर ने अपने जो उनका मौक़िफ़ है सदर मुमलिकत का, जिसका उन्होंने अपने ट्वीट में भी इजहार किया कि उन्होंने बार बार अपने स्टाफ से इस बात का पूछा कि क्या बिल वापस भेज दिए गए हैं, तो स्टाफ ने उनको यकीन दिलाया कि ये बिल वापस भेज दिए हैं। अब या तो सदर गलत बयानी कर रहे हैं या उनके सेक्रेटरी गलत बयानी कर रहे हैं। इस बात का तयन कैसे होगा कि कौन ठीक कह रहा है कौन गलत होगा? जाहिर है इसकी कुछ तहकीकात होंगी, कोई मामला किसी दूसरे फोरम पे जाएगा, या तो पार्लियामेंट के सामने, सेनेट के सामने जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। लेकिन अभी तक ये इबहम बरकरार है कि क्या ये बिल पास तस्वर होगा, और क्या अगर सदर ने कह दिया स्टाफ को कि ये बिल वापस भेजें, तो क्या स्टाफ ये बिल वापस उन्होंने अगर नहीं भेजा तो फिर इसकी कानूनी हैसियत की क्या होगी? क्योंकि इन बिल्स की रोशनी में एक अदालत कायम हो चुकी है और उसके सामने मुल्क का ट्रायल शुरू हो चुका है। तो अब इसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सारी चीजें मुबहम है, इबहम है, एक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में। तो जाहिर है कि ये एक पंडोरा बॉक्स है जो अभी खुला है। इसमें बहुत से पर्दानशीनों के नाम आएंगे, बहुत से लोग इसमें, बहुत से प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। लेट्स सी कि ये अब मामला जब इसकी तहकीकात होंगी तो फिर चीजें सामने आएंगी। रिजवान साहब, मेरा सवाल अगला यही है कि आपने जिक्र भी किया कि अब एक कानून है जिसके ऊपर सवाल उठ गए हैं। सदर कहता है मैंने साइन नहीं किया, अमला कहता है कि जी हमें तो जुबानी से कहा गया, लिख के नहीं दिया गया। तो फिर इतनी जल्दी में उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और फिर अदालत भी बन गई और फिर ट्रायल भी शुरू हो गया। कुछ बहुत ज्यादा तेजी से काम नहीं हो रहा इसके ऊपर? देखिए, पाकिस्तान में पिछले 6-8 महीने में जिस तरह से मुल्क चल रहा है, किसी आयन और कानून के तहत तो नहीं चल रहा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में आयन की वायलेशन हुई, अदालती अहकामात को नहीं माना गया। तो इस वक्त आप ये कह लें कि कोई जंगल का कानून अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और उसी तरह ये चल रहा है। ये कल जो सदर मुमलिकत ने एक तरह से, जिस तरह फरीदुल्लाह बाबर ने कहा कि उन्होंने एटम बम फोड़ा है, इसने पूरी जो पिछले इतने अरसे से ये जिस तरह से मामला ये मुल्क चल रहा है उसको एक्सपोज करके रख दिया है कि मुल्क का सबसे बड़ा जो मनसब है उसको रिसीव किया गया, उनके साथ धोखाधड़ी हुई, और उसका इजहार सदर मुमलिकत ने अपने ट्वीट के अंदर किया। तो अब ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तेजी के साथ ये सारा मामला हुआ है उसमें बहुत से अभाम बाकी हैं, बहुत से सवालात जन्म लिए इस सारे कंट्रोवर्सी ने। उन सवालात के जवाब आने हैं। जब तक उन सवालात के जवाब नहीं आते तब तक जितने भी अमल होंगे या जितने भी एक्शंस होंगे उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो जाहिर है कि अब इस सारी कंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत अहम है, और देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे रिएक्ट करती है। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे। इम्कान ये था कि सदर मुमलिकत खुद रिव्यू करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 186 सुप्रीम कोर्ट आइन का है, वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देता है कि सदर किसी भी वक्त के मामले में अगर इबाहम हो तो सुप्रीम कोर्ट से राय तलब कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि सदर की जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं आया है
पहला एक्शन उन्होंने लिया है, जो अपने सेक्रेटरी को उन्होंने फारिग किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रुजू नहीं किया है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में हल होना है। देखते हैं कि अब वो उस पर रुजू किया जाता है या नहीं किया जाता, या अभी तक सिर्फ मीडिया के ऊपर इस खेल को खेला जा रहा है। रिजवान साहब, आपकी इतलात क्या है? बताया जा रहा है कि खान साहब से ही मुलाकात का प्लान है सदर पाकिस्तान का, शायद वो अटक जेल जाएं। ये इतलात दुरुस्त नहीं है। मैंने जो अपने राय से बात की है, इस बात के इम्कान नहीं है कि सदर मुमलिकत जाएं। हो भी सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई यानी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस बात की। हाँ, कल इमरान खान जो है उनको पेश किया जाना है। कल वो इधर सदारत दहशतगर्दी अदालत में उनकी पेशी है, तो अब देखते हैं कि वो क्या उसके अंदर जाहिर है कि जब वो अदालत में आएंगे तो गुफ्तगू भी करेंगे, सारी सूरत हाल उनको सामने भी होगी कि सदर मुमलिकत ने इतना बड़ा जो एक बम फोड़ा है उसमें उनकी जो राय होगी वो भी शामिल होगी, क्योंकि इमरान खान से सदर की मुलाकात का जिस तनाजुर में जिक्र हो रहा है वो इस तनाजुर में हो रहा है कि सदर के इस्तीफे की बातें हो रही हैं और मुतालबा किया जा रहा था, जाहिर है कि सदर जो है वो इस्तीफा दें। तो इससे पहले भी जब एक दफा सदर मुमलिकत इस्तीफा देना चाहते थे तो वो इमरान खान के पास गए थे और उन्होंने इमरान खान ने उनको ये कहा था कि जो चैंपियन होता है वो आखिरी गेंद तक लड़ता है जी। तो उन्होंने इस वजह से अब जाहिर है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ अदालत में जब साथियों से गुफ्तगू करेंगे तो रख देंगे। तो ये अभी स्पेकुलेशन भी हैं कि सदर मुमलिकत ने जाना है या नहीं जाना। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान ग़रज़ई साहब। और सिंगी खबर औकड़ा चे फरतुल्ला बाबर साहब दा ट्वीट करे दे दा सदर पाकिस्तान ट्वीट बांधे चे दा खुद असलो अल्फाज ना हम कम अल्फाज इस्तेमाल करी दी और दुमरा जोर दे चे लका एटम बम सिंगा खलाशी और डेरा घटा खबरा सदर पाकिस्तान वाला चे जड़ो खबर ने मा और जमा स्टाफ जमा दा तपोसना बगैर दा बिलुना मंजूर करी दी और चा करी दी ज़त ने मा खबर माँ बार बार खपल स्टाफ तो हुए चे दा बिलुना वापस के ज़ पैमा दस्तखत न को माँ कम चे जमा सवाब दीद दे खुद दे बावजूद हम जमा स्टाफ जमा खबरा नदा मनले वले नदा मनले दावा अल्लाह ता जवाब वर्कई ज़ दे के जब माँ दस्तखत न दे करे उस दे की खबर दा हम दा सदर पाकिस्तान स्कूलिशी दिन मख के लाइन ऑफ एक्शन से दे और उस पोरे चे सुमरा कार शवे दे आगे नपास द दगे बिलुनो कानूनी हैसियत सपाते शो एवढे छंद में नपास। वेलकम बैक। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी आगू चिकम दा एटम बम धमाकड़े दा पदे बांधे उस वक्त के कानूनी राय सकी दीशी और सिंगा दा खबर अब अदालत तेजी पदे बा खबर कहो ते वक्त के मुसरा सीनियर कानूनदान मलक अजमल एडवोकेट साहब मौजूद है। मलक साहब डेरा शुक्रिया। मलक साहब और खुदा रहा हुआ है चिकमकार डॉक्टर आरिफ अलवी ओक आया दा पाकिस्तान पर तारीख के दरे से मिसाल शता सदर पाकिस्तान दा हुई चे माँ खुदा बिल न दे साइन करे और माँ दा न दे एक्ट करे और दागे न बावजूद ऑफिशियल गजटेड नोटिफिकेशन रोजी और पौमक करज बांधे दा आगे अदालत जोड़ीगी और एक ट्रायल हम शुरू शी। अवल खो शुक्रिया अदा कोम चे द टेम राकवलो खुद द दी स्टासु द टॉपिक सरा रिलेटेड चे सदीन आगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दे जी जी कमी तचीर तरीक़ाकार कानून साजी हुई या द कानून साजी तरीक़ाकार हुई नागा द अवयायम शेख द लाम ने दे द दस्तूरी पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जी जी नो दा के खुजमा द नजर सनली तेरशवी او د دې تاسو سره متعلق سوال سره متعلق او یایم او دا یو او یایم چې دین نو دا بیا د امندمنت په ترو لری کړی شوی دی خو زیات دا چې دی هغه تاسو او 75 پنځه یایم او 75 چې دی نو پای کې اولنې شرط دی دغه د صدر پاکستان لپاره چې هغه د لس ورځې ټیم چې دی په دې کې د بیل سره
اتفاق وکړي چې د اتفاق وي صحیح او دا لس ورځې چې وو دا په 2010 کې د اتلسم امندمنت په ذریعه د 13 ورځو نه لس شو ٹھیک شو او د دې نه مخکې دا 15 ورځې وو او هغه اتم امندمنت وو په 9/11/1915 ایم کې 1915 ایم کې پاګو صحیح نو دا نه کور کوي ولې چې یا خو به دا اتفاق کوي په لس ورځو کې یا کنه کوي او دا د منی بیل نه نو دا به دا واپس کوي مجلس شورا ته ٹھیک شو خو with the message دا ټکي لیکل شوی دی with the message نو دلته زدا تاسو په دې رڼا چول غواړم چې په دې کې میسج د دوی چې څونه خبرې دی پای کې میسج چرته هم نشته جی جی لیکل ایس نشته تو وای چې ما اسی خپل کسانو ته وای چې دا واپس کړي نو کانسټیټیوشن کې په 15 ایم کې بي چې دا ا او بي نو بي دا نه مني چې دا میسج دی دا ریټن پکارو کدو وای چې دا اسی اس میسج دی نو هغه میسج دی وخی چې دا دوی چرته کړي صحیح خپل کسانو ته ویلی دي دوی چې دا دی ریکنسیډر شي یعنی په دې بیا د غوشي دا رڼا واچولې شي او یو خاص ترمیم دی وکړي شي چې سپیسیفاید امندمنت ورته وای نو کده دا ویلی په دې میسج کې نو په ګره دا خبره سزا نه شي او کدا نه نو دا دوه شرایط نه دی پوره شوی نو کو سر دې میسج ور نه کی او وتوی بل واپس کا نو آیا بل واپس کیږي بیا جی بالکل کیږي چې دای واپس کی نو دا به مجلس شورا ته ځي نو سر دی واکه هو مجلس شورا نشتا قومي اسمبلی ختمه ده نشتا او هغه هم دغه شرط جوائنٹ سیټینګ جوائنٹ سیټینګ او جی چې دواړه قومي اسمبلی او سېنات دواړه یې او جی او هغه وایي چې په دوباره پاس شي او جی د ترمیم سره یا د بغیر د ترمیم نه او دواړه هاوسز یو کی کنه یعنی قومي اسمبلی هم کی او سېنات هم کی نو دا بیا for the purpose of the constitution بدا دا کوي چې دا دوانه هاوسز دا وکړو او بیا به دا پریزیدنت ته پیش کیږي ملک صاحب دا به اول دا خو اوس نشتا او مونږه که اوس کرنٹ سټیج ته وګورو دا بل قومي اسمبلی او سېنات بیل پاس کړي دی یو ځای نه پاس شوی بیل پاس شو او صدر لاړ صدر پاغه باندې اس لیکل نه دی کړي او هغه دا وایي چې دوانه بیلونه واپس کا خو چې بل واپس کیږي نو قومي اسمبلی اوس نشتا آیا ستاسو دا وینا ده چې آئین مطابق دا بل بغیر د میسج نه صدر واپس کولی شي نه وی دا میسج ده او که میسج نه وي بیا صورتحال څه دی نه بیا خدا دې چې دا خو د 15 یم دقیقه چې د آئین دستوري پاکستان نو هغه نه مني پای کې د سټک نشته چې بغیر د میسج نه کېدای شي دا به د میسج لیکل دی په دې کې د یو ټکی د پاره ډیر چې ترمیم کیږي نو پورا یو پروسس ته داګه نه تیریږي او جی ملک صاحب کچره هغه میسج اون لیک نو آیا آئین پاکستان دا وایي چې داغه د دستخط نه بغیر هم دا قانون منظور شو او دا بل ایکټ شو نه نشي کېدی دا دوک راکاږي دغه ته چې په 15 یم کې سلورم کم ده نو دا وایي چې no act of مجلس شورا parliament and no provision in any such act shall be invalid by reason only that some recommendation previous sanction or consent required by the constitution was not given دوی په دې کې دا کول غواړي مطلب دا چې صدر پاکستان خبره دا چې ما په ساين نه دی کړي او ما ټیک تا میسج هم نه دی ورکړی خو ما په ساين نه دی کړی نو دا چې کم تاسو ذکر کوي نو آئین پاکستان مطابق چې کم پهلا ځل بل راشي او پای باندې صدر سونوي نو علی به هم هغه بل وی اکټ کېدی هم نشي کېدی نو چې کم دی وخت کې اکټ جوړ شوی دی دا بیا آئینی توګه باندې نه سټینډ کوي نه جی بالکل غیر قانوني دی ته وایي به نشي وایي in conflict with article 8 ته کنه نو دا خو د سره کې دی نشي خو په دې وطن کې خو بدقسمتي ده چې څنګه کدا صدر صاحب دی او دا څه شی او یې د یری نه کړی نو چې څنګه دا فهیم خان یریږي ما هوی او څنګه د اجمل خبرې کوي او فهیم خان اوري دا یریږي نو دا څنګه د دوه صدر هم یریږي
خو سر لیکل نه ورکړه دا تاسو وایي سر چې اوس صدر مخکې څه کولی شي آیا په دې پوره معامله باندې سپریم کورټ ته وځي یا د معامله دغسې روانه ده نه که ځي که د یېرې نه وي نو زه دا نه وینم چې یاره کېدی شي لاړ شي ولې چې دا ماته د یېرې معامله ښکاري د زور او جي او که تلل غواړي بیا به ترې کار څه وي بیا به او که نه بیا داسې کوي چې یاره خامخا د دې قوم د خبرو نه ځان بچ کوي یاره ځان نه په پښتو کې چې ورته وایي اوبه اړول غواړي نو کېدی شي لاړ شي نو دا خپله یا د بېعزتي یا دا کم کار چې شوی دی نو دونه به کړي چې دا به کور کړي تاسو سر دا وایه چې د صدر دستخط نه بغیر دا نشي اکټ کېدی نو دا چې کوم دی وخت کې زمونږ عدالتونو دا اکټ هم که سترګې هم بې پټې کړې او عدالتونو بیا بل عدالت هم جوړ که نو بیا غوټو عدالتونه هم په دې کې دننه شامل شو ګورئ جی چې فرض کا 100 کاله پس په دا مسله راځي او بیا به یو جج صاحب راځي او په میډیا خلکو ته وایي چې یاره زموږ نه په دې سن کې دا غلطي شوې وه څنګه چې بټو والا شوی وه څنګه چې بټو والا وه مسټر جسټس نسیم حسن شاه دا ټریک د دین واز او هغه اوپن نیو چې یاره دا کېږي نو داسې به په دې معامله کې 100 کاله پس څوک راشي او په میډیا به ووایي خبره به ختمه شي لکه 100 کاله پس به د نواز شریف صاحب والد سره هم کیدی شي خبر راشي چې دا بس غلطي شوی رانه هر څه کېدی شي هر څه کېدی شي په دې وطن کې هر څه پاسبل ده خو قانوني د دې هېڅ جواز نشته چې دا څه شوي دي او نه قانون دا مني نه دې له څه کور ورکوي او نه سر قانون دا نه مني قانون کور نه ورکوي صدر خو تاسو وایئ چې کیدی شي یری وي ځکه مخکې رانه شي اوس چې چا خلاف دا کیس شروع شو هم په یو ورځ کې دننه عدالت هم جوړ شو کیس هم روان شو شاه محمود قریشي صاحب هغه سره کومه لاره ده هغه چېرته بیا تللی شي هغه خو پکار ده چې د بطور ساحل راشي او چیلنج کړي چېرته ولې چې سپریم کورټ کې سپریم کورټ ته وځي هغه وایي ټرایل کورټ ته خبره هائی کورټ ته سپریم کورټ ته وځي نه هغه ټرایل کورټ ته دې ځکه نه ځي چې دا خو د ویلیډیشن اف د فارمیشن اف د کورټ چیلنج کوي که نه او جی بالکل دا غیر قانوني دی که غیر قانوني دی نو چې هغه غیر قانوني دی نو هغه عدالت ته زه ولې ځم چې کومې ته زه په خپله غیر قانوني ویم او سر فارمیشن اف کورټ دا چې کوم دا نوې کورټ جوړ کړی چا دی اسلام آباد هائی کورټ جوړ کړی که سپریم کورټ جوړ کړی دی ګورئ جی بیا ډېره په خبرو کې تاسو د میډیا والا خبره راوباسئ زه خو دا وایم په ساده پښتو کې چې دا څه شوي دي دا د 1973 دستوري پاکستان چې دی یو دغه د هغې داسې نه مني چې هغه ورله څه قانوني حیثیت ورکړي که فرض کا په هغې کې چا جوډیشري خپل رول پلی کړی دی نو کېدی شي چې دا دوی وایي چې دا توهین عدالت دی خو لیټ می say it لیټ می کمیټډ اټ ولې چې دا حالات دې حد ته رسېدلي دي چې بالکل مونږ خو به حیثیت قوم هم خپل ریسپانسبیلیټي انډیویجولي څوک نه پوره کوو فردن نه به حیثیت د معاشرې مونږ پوره کوو کله ترکي چې وکړه نو داسې مونږ نه وینم په دې قوم کې هغه جج شته نه چې څوک وکړي دا چې بد ته بد ووایي او ټیک ته ټیک ووایي تاسو سره ذکر وکړو چې دا کم از کم آئین کې دننه خو نه کور کیږي دا شی انلیګل دی ښه دا راته ووایه سر که دا ټرایل اوس شروع شي او دو میاشتې پس تاسو څنګه ذکر وکړه چې دا خبره سپریم کورټ ته ځي په دې کینی خبره کوي نو هغه وخته پورې به دا ټرایل هم رواني او بیا به سپریم کورټ هم خپل هیرینګ کوي دواړه به رواني او ځای فرض کا هغوی داسې کوي چې د سټې لپاره درخواست کوي او سپریم کورټ وګڼي چې یاره دا خو غیر قانوني دی او وروسته به دا انفرکچوئر شي که مونږ دا غیر قانوني وګرځو نو په هغې منځ کې چې چاته سزا ورکړی شوي او عمل پې هم شوی نو د هغوی به څه کېږي د دوو کسانو په سپریم کورټ اف پاکستان کې د ټول پاکستان ته پته ده چې کیس راووتو او چا دا زحمت نه وکړی چې کتلي وی چې سړي خو آلریډي هغوی ته پانسي ورکړی شوې ده 2 کاله مخکې او سپریم کورټ وګرځول چې دوی دا سزا غیر قانوني ده نو هو ویل کمپنسیټ دیم څوک به هغوی ته د دې زیان کفاله ورکوي بالکل او سر لګم سر لګ پدیم خبر کې نن فاټا ټریبیونل هم دوباره بحال شو دا غي ضرورت سو سر چې دا دومره ارس په اسلام آباد کې روان دي هائی کورټ کې روان دي او نن مونږه فاټا ټریبیونل هم دوباره بحال ک نو فاټا ټریبیونل خو الله دې خیر کی خدا صد مدنیان تو چکر چې روان دي نو
کده سیا د صوبې سره یې نو دا وی سټیټس بالکل بدل دی جی او کدا فاټا والا کم سټیټس دا وی بحال شي نو او به بیا وی چې دا د فدریشن مسله ده دا د سیده کله دا فیوچر خبره چې سړی کوي د وخت نه مخکې یا په پښتو کې چې ورته وایي د وخت نه مخکې خبره کوم کېدای شي غلطه وي خو دا داسې ده چې په دې حالاتو کې چې د هغې د دې صوبې سره کم سټیټس دی نو هغه زیات طاقتور دی بجای د دې چې هغه د فدریشن سره د هغې دغه راشي فدرالي ایډمنسټریټ ټرایبل ایریا نو هغوی به دوی ته دا لتک دي په پښتو کې چې ورته لتک ایښودل وایي چې یاره دا خو د فدرال ګورنمنټ اختیار دی چې د دې سره څه کول غواړي. بالکل. نو څه د فاټا ټریبیونل ضرورت څه آیا دا عدالتونه هلته هر څه نه کور کوي؟ دا خو یو بل غلطي وشوه. یو خو په کار وه چې په وخت کې دوی نه ختم کړی که د دوی داسې څه ګڼل نو دوی له نه وه په کار چې د هغې ختم کړی وی چې فرض که دوی یو ځل ختم کړه نو اوس د هغې بیا داسې جوړول او د یو فیصلې په رڼا کې د هغې بیا ریکنسټیټیوټ کول دا داسې ده چې کله کم مونږ څه کړي نو موږ ټول غلط کړي خپله غلطي په لیکلو کې منل دي. ډېر ډېر مهرباني ملک اجمل صاحب او دواړه خبرې هغوی انتهایي مهمې وکړې. یو خو دا چې کم صدر پاکستان هوا ځای ذکر وکړه چې آئین پاکستان کم از کم دا نه کور کوي کم چې دې وخت کې صورتحال دی دې کې کله پورې صدر دستخط نی کړی که یو هغه بل واپس کول نشي بغیر د اعتراضه که هغه بل واپس کړی دی اعتراض پې نشته نو هغه قانون نه دی پوره کړی خو که هغه ساین نی کړی نو دا بل منظوریږي هم نه او دا بل ساین منظورېدل دا ملک صاحب دا وینا ده چې دا ایلیګل دی غیر قانوني دی دا قانون چرته هم نه سټینډ کوي خو خبره دا را چې آیا عدالت به دا قانون چیلنج کی ختم به کی او که نه دا یو ډېر غټ چیلنج د عدالت دپاره او پهله دی ډاکټر عارف الوي دپاره یو بم خو اخلاص که اوس مخکې څه کوي آیا هغه سپریم کورټ سره رجوع کوي آرټیکل 186 لاندې چې دا معامله ده دا صفا کوي او بیا هلته کې ریټایرمنټ ته انتهایي نږدې جسټس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسټس صاحب هغه په دې باندې بیا څه فیصله ورکوي تاریخ کې خپل نوم راولي او که نه دا اوس د هغوی اختیار دی. یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو جړانوالا د فیصل آباد تحصیل هلته کې مسله مخې ته راله او نن نه 4 ورځې وړاندې 15 ورځې وړاندې 14 اګست باندې د فیصل آباد دغه تحصیل کې دا خبر مخې ته راغی چې یو 2 هلکان دي او هغوی د قرآن بې حرمتي کړې ده هغه دواړه مسیحي دي دا الزام ولګېده اوسه پورې دا تصدیق لا نه دی شوی چې دا الزام صحیح و که نه او دغه الزام نه پس د هغې ځای خلکو هلته کې هغوی اشتعال او بیا پر تشدد مونږ وکتل چې احتجاج شروع شو مظاهرې شروع شوې او لږ ساعت کې دننه هلته خلکو په مختلف چې کوم ګرجاګرو چرچز وو په هغې باندې حمله وکړه او چې څومره هم هلته کې د هغوی ګرجاګر وو په پوره تحصیل کې په هغې باندې هغوی حملې کړي دي او چې کوم تر اوسه پورې اپډیټس مخې ته راغلي دي صورتحال مخې ته راغلی دی که موږ په هغې خبره وکړو نو په جړانوالا تحصیل کې دغه یو ورځ چې کوم احتجاج و د دې لاندې 19 چرچز 19 ګرجاګر 19 کلیسا هغه سوځولي دي او چې کوم هلته کې مسیحي خاندانونه اوسېدل د هغوی کورونه شپږ اتیا مطلب 14 کم 100 کورونه هغوی هلته کې مات کړي دي او یا هغې ته اور ورته کړی دی. کرسچن کالوني نمبر کې دننه 2 چرچونه او عیسی نګري کې 3 چرچونه چک 240 کې هم 2 چرچونه او داسې مختلف ځایونو کې دغه چرچز ته هغوی اور لګولی دی. دا واقعه خو وشوه او بیا د هغې نه پس مختلف علما کرام مخې ته رالل هغوی لاړه مسیحي برادریت سره ملو شو او هغوی مخې ته یو خو هلته کې دا تکلیف هم و چې چا هر څه کړي دي ام کلمه وی خو چې چا سره کړي دي هلته کې هم زمونږه چې کوم کتاب و حضرت عیسی علیه السلام باندې راغلی هم زمونږ کتاب و هغې ته هم هلته بیا اور ورته کړی دی او د هغې هم بې حرمتي شوې ده. د حوالې سره نن زمونږ د خیبر پښتونخوا څومره هم مکاتب دي هغه ټول اکراس د بورډ
روډ هغې کې هېڅ قسمه فرق نه و هغه ټول یو ځای شوي دي او تللي دي د پیښور چې کوم سینټ جانز کیتھیډرل چرچ دی هلته کې هغوی مسیحي بادار سره ملاقات کړی دی څه شوي دي د هغې فایده څه ده او مستقبل کې بلای عمل څه وي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د دغې وفد مشري کولو والا خیبر پښتونخوا چیف خطیب مولانا طیب قریشي صاحب موجود دی سر ډېره شکریه قریشي صاحب یو خو دا راته ووایې چې قرآن زما لپاره ډېر زیات اهم دی دې کې شک نشته دی چې زمونږ ځان په هغې باندې قربان خو هلته کې چې کم انجیل شریف پروت و بایبل پروت و هغه خو هم زما د خدای الفاظ دي هلته نه راغلي دي په هغې باندې به ایمان هم زما د ایمان حصه ده ایمان به پرې خامخا راوړم حضرت عیسی علیه السلام باندې به هم خامخا ایمان راوړم چې کم خلکو هغې ته اور ورته کړی دی د هغې به اوس څه انجامي بسم الله الرحمن الرحیم جناب علي ډیر مشکور یم ستاسو چې تاسو په دې اهمه موضوع ماته دعوت راکړو انجام به صحیح دي خدا نه خواسته اسلام چې دی هغه بالکل دو ټوک دی او واضح دی دا خو لا مقدسات دي تر دې پورې چې د غیر مسلمو مشرانو ته په دې کنځلو په بدو ورځو اسلام منع کړی ده بالکل بل دا چې دا کم ذهنیت دی چې دا کم خلکو دا تصور پیدا کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ژوند او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدني ژوند په دې مدینه کې آیا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا نور مذاهب والا چې دی په یو مالک په یو علاقه په یو ځای نه پاتې کېدل بالکل او دا ژوند څنګه او دا بقای بهامي تصور خو اصل کې چې د اسلام ورکړی دی او اسلام په چا تجاوز د سره کړی نه دی بالکل اسلام باندې تجاوز شوی دی نو د هغې په ریاکشن کې به چې د جنګ کېدو مقابله به کېدله لیکن داسې تصور چې دا کم زمونږ په دې وطن کې زه خو نه ګڼم چې یاره دا څوک دغه کېدی شي بلکې یو ډېر خطرناک سازش دی او تاسو څه ګورئ چې عجیبه خبره ده دا ټیک خبره ده چې قابل مذمت ده چې چا قرآن سیزلی دی دا لوی مجرم دی دې کې شک نشته لیکن آیا د یو سړي د عمل د وجې نه د دوو کسانو د عمل د وجې نه بیا اسلام او د دې اجازت ورکوي یا د مسلمان دپاره دا ښیي چې یاره ټول کلی راټول کړه ټول خلک راټول کړه او بیا لاړ شه د غیر مسلمو په دې کورونو ورشه د هغوی په دې ګرجهګرونو باندې ورشه او بیا لاړ شه د هغوی مقدساتو سیزه نو بیا په دغه کې او په هغه کس کې فرق څه پاتې شو چې چا قرآن سیزلی نو یقیني خبره ده چې انتهایی قابل مذمت او چې څومره مذمت شي دا کم دی او بله دا ده چې مونږ خلک پوهېږو چې مونږ په کم ځای کې اوسېږو زمونږ د وطن د حالات وګورئ اقتصادي حالات وګورئ په هغې کې داسې قسمه شیونه کول زه وایم چې بالکل په دې کنوینس یم چې دې کې شاته پوره سازش دی پاکستان بدنامول د دې امیج ته نقصان ورکول او په دې رسیږي او بل جناب ستاسو د دې چینل په توسط خدای شته دی چې خپل د پاکستانیانو روح ته والله که دا په دې کې څه اخوا دېخوا خبره څه ملاوټ وي دا ده چې دې ټولې دنیا ته پته ده چې زمونږ دا مسلمانان په دې مغرب کې اوسېږي چې ته د دې خلکو سره دا کار کې نو پتا کې او په هغوی کې ته وګوره هغوی خو ځکه بیا موږ ته ګوتې راوچتوي چې موږ په خپل وطن کې ستاسو جوماتونه پرېښي دي تر دې پورې چې رهایشي مدرسې چې دي په امریکا کې قایم دي زموږ د پېښور خلک دي هغوی قایم کړي دي نو خدا نه خواسته چې موږ داسې کار وکړو نو دا زموږ دا خلک چې په دې ټوله دنیا کې دي زموږ ورته مطلب هم زیات دی هر سړی روان دی چې زه ځمه بهر ځم نو د هغه جوماتونه او هغه مدرسې چې هغوی د نورو مذاهبو والا دي هلته خو اسلامي حکومتونه هم نشته دی هغوی په خپلو معاشرو کې ته پرېښی او ستا حال دا دی چې دا ستا د خپل وطن دي ته خو د دې ځای نه ځې او موږ سره چې دلته کم کرسچن دي که دا هندوان دي که سیکان دي دا د پلار نیکونو نه د سوونو کالو دا خلک دلته دی دې کې ډېر داسې دي چې زه یم د دوی عظمت ته سلام دی چې دوی په هجرت کې دا وطن نه دی پرېښی دلته پاتې شو نو زمونږ باندې خو ډېر لوی امتحان دی چې کم تصور د قائد اعظم او د علامه محمد اقبال رحمت الله علیه نو هغه اسلامي فلاحي ریاست کې داسې کېدی شي چې سړی مولانا صاحب دا راته ووایه چې کوم دا خلکو دا ارث کړي دي مونږ خو ټیک ته ځان ته کلمه ګو وایو زمونږ ټول ژوند په دغه نبي علیه السلام باندې په اسلام قربان دی خو تاسو ګڼئ چې آیا مونږ په خپل ژوند کې دغه اسلام راوستی دی دا چې کوم حرکت د هلکانو یا هلته خلکو کړی دی دوی د اسلام نه خبر دي یا صرف کلمه یې ویلې ده او د کلمې مسلمان دي
دا خو جی دا مسلمانی پرې دی جهالت دی جهل دی لکه داسې معلومیږي چې په تورو تیارو کې اوسېږي یو ګیله زما یقینا ده او همیشه دا واقعیت چې وشي نو بیا موږ دا درخواستونه کوو چې د الله دپاره دا خلک د قوانینو خبره کوي قانونونه قوانین موجود دي ډېر موجود دي او تاسو یاد دي چې ستاسو پروګرام کې ما د پیغام پاکستان رساله م راوړې وه بالکل اوس څوک د مذهب اړ نشي اخیستی چې یو پیتیګون استاد راپاسي یو نمبر یې جوړوي چې اسلام دا وایي هلکه دا پیغام پاکستان وګوره چې په دې کې د ټولو مسالکو مفتي اعظمان دي پکې هغوی ټولو دا لیکل کړي دي او دې کار ته بالکل حرام ویلي دي دا جی جهالت دی چې چا کړی دی خو ګیله دا ده چې یو واقعه وشوه خدا نه خواسته دا چا چې لوی جرم وکړو قرآن یې وسېځلو قانون چېرته بالکل قانون ولې دومره سلو وي چې دی په دې حرکت کې نه راځي نفاذ د قانون نشته او مولانا صاحب چې کله هغوی الته د هغوی هغه چرچ ته اور ورته کوو او کوم ځای کې هغوی الته قبرستان ته د هغې هغه ورغورځو الته پولیس والا ولاړو صرف ته کتل دا تاسو وګورئ کنه دا قابل شرم دی چې یو پاکستانی په حیثیت باندې خدای شته چې سړی شرمندګي محسوسوي چې آیا دا څه بنانا ریپبلک دی دا دنیا موږ ته ګوري میډیا دومره زیاته ده سوشل میډیا دا هر څه ریپورټ کیږي څومره لوی چې دی په دې باندې د وطن بدنامي کیږي د ادارو بدنامي کیږي زما دا درخواست دی چې قوانین موجود دي موږ ته چې لوی چیلنج دی چې دا ماضي کې څومره واقعیات دا وشو نو هغه هم دا دي چې یاره قانون لږ ډیلی شي معامله او خلک قانون په خپل لاس کې والي لیکن بس دی زما خیال دی انف از انف او اوس دی که په دې وطن کې څه آیین شته ریاست شته د دې ادارې شته و زما خیال دی چې د دې خبرو مخنیوی پکار دی اوس هغه تازه یو واقع شوی و پته نه لګي ما چېرته په دغه وکتو چې مولوي صاحب که څوک وایي هغه باندې څه دعوا وشوه بیا ووجلې شو وروستو جرګه کې پته ولګېده چې بې ګناه او چې مردان کې واقع شوی وه هغوی یو انتخاب و جلسه وه هغې کې دن نایي سرباز کړي هلته هغه مړ که او اوس هلته جرګه ناسته وه نو بعد کې علما کرام وی چې نه ده نه ګستاخي نه وه شوې دا صرف د هغه د خولې نه ټکي راووتل سلیپ آف ټنګ و غلطۍ کې د خولې نه ووتل او اوس سړی مړ دی څه تپوس به هغه نه وکړې تاسو دا وګورئ چې د دې ازاله به څوک کوي نو چې چېرته قانون وي چېرته عدالت وي هلته چاته اجازت دی چې هغه د خپل عدالت قایم او زموږ غوندې وطنونو کې چې دا پوره د انتها پسندۍ او د دهشتګردۍ پوره یو دور په دې تېر شوی دی دا خو به خدا نه خواسته هر سړی راپاسي او سبا به په بل ګوته ږدي چې نعوذ بالله د قرآن داسې کړی دی دا ګستاخ رسول دی فلان کې دی او بس بیا پرې ورځه او چې هر څه تباه او برباد شي وروستو به بیا وایي چې یاره دې کې دا خبره وه زما خیال دی چې زموږ ادارو غټه ذمہداري ده او په حیثیت قوم دومره کم از کم موږ ته پکار دي چې یاره موږ د یو تدبر مظاهره وکړو د یو فکر مظاهره وکړو هغه خلکو نه لکه دغه واخلو روشنایي واخلو علم حاصل کړو چې کم واقعي د هغې لایق دي هر یو دریم سړی راپاسېدلی خو زموږ سوشل میډیا تبعي کړې ده چې شجره معلومه دي څوک دی او څوک نه دی او راپاسي هغه خپل ځان نه ججم جوړ کړي هغه ځان نه قاضي جوړ کړي و زما خیال دی چې دا هغه شیونه دي چې خدای شته زمونږ د معاشرې ته زمونږ وحدت ته زمونږ اتفاق او اتحاد ته ډېر نقصان ورکوي کاش چې زمونږ خلک د دې خبرې ادراک وکړي چې د دې یو عمل سره دا وطن څومره بدنامېږي مولانا صاحب تاسو نن لاړی د پېښور دغه سینټ کیتھیډرل چې کوم چرچ دی سینټ جانز ته تاسو دلته ملاقات وکړه دا ستاسو یو ګډ ویل جیسچر و تاسو سره علما کرام هم شامل و او هر مکتبه فکر علما کرام و یو عام شهري یو عام سټیزن دا ستاسو پیغام څه دی ولې هغه خپل ګاونډ کې دغه مسیحي سره ملو شي یا چې کوم د هغه مرګ د هغه سره ملو شي او هغه ته تحفظ احساس ورکړي آخر ولې څه به وایي دې باره کې زه وایم چې دا به حیثیت پاکستاني به حیثیت مسلمان زموږ د ټولو فریضه ده او اسلام چې ویلي دي چې د دوی عزت زموږ عزت دی د دوی وینه زموږ وینه ده د دوی مال دا ټول شیونه د دوی د عزت دپاره د پروټیکشن دپاره ویلې شوي دي او خدای شته زموږ علماو نن ډېره مهرباني وکړه ما ډېر په شاک نوټس ورته ویلي وو او موږ ځان سره ګلونه ویوړل دا وله ورکړل چې دا زموږ د معاشرې چې دی دا د هغې ښکلا ده څنګه به موږ ځان ته اسلامي ریاست وایو چې زموږ د اسلامي ریاست حال دی چې زما د وطن سړی چې پیدایش یې دلته دی پلار نیکونه یې دلته اوس به ځي او په بار ملک کې به درخواست ورکوي چې یاره ماته زما د دې وطن د مسلمانانو نه خطره ده دا زموږ دپاره باعث شرم دي او په کار دا ده چې یاره دا پاکستاني قوم یا موږ ټول
د دې خبرې ادراک کو فریضه کو او زما ټول ته درخواست دی چې د چا په گاون کې دی په کار د چې په سوشل میډیا دا او عام په معاشره کې یو ټرند چلیږي چې موږ دا خبره وکړو. مولانا صاحب یو ویډیو نن مخې ته راغلی دا همدغه ځای ده همدغه جړه والا تحصیل دی هلته کې یو مسیحي دی هغه دا وایي چې جی هلته یو جومات والا رالل او هغوی موږ ته دا ووایي چې ستاسو اتوار ورځ ده پرون او ستاسو خپل عبادات پاتې دي نو راشئ او زموږ په جومات کې تاسو خپل عبادت وکړئ چې تاسو خپل چرچ کې څنګه کوئ زموږ جومات ستاسو لپاره حاضر دی او ما ورته وویل تپوس چا نه وکړه څه بله مسله جوړه نه شي نن خو په چرچ حمله وه سبا په جومات حمله ونه شي هغه هیڅ مسله نه تاسو راشئ خپل جومات کې دننه عبادت وکړئ نو دا هم زموږ د پاکستان یو شکل دی چې زموږ جوماتونه هغوی دپاره کلو شو او غالبا نبي علیه السلام هم مسجد نبوي کې دننه همدغه مسیح خلکو ته ویلکم کړی بالکل جی راغلیو دا ملاقاتونه کېدل او د اوس او د خزرج د دوی په منځ کې دا روغې او د نجران وفد چې راغلی و چې د هغې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه رویه وه یو تابناک ماضي دا یو تاریخ دی د اسلام شاندار هغې کې چېرته دا تصور شته دی چې په هغې کې به د مسلمان اقلیتونو ته خطرې سوال نه پیدا کېږي اسلام چې دی د ونو د سپو د دې پیشوګانو د ځناورو حقوق بیان کړي دي او انسان ته بیا داسې تصور کول چې دی تاسو ته پته ده چې كتبنا على انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس د یو سړي قتل چې دی داسې دی لکه د انسانیت قتل بالکل نو دا چېرته کېدی شي چې تصور په دې خبرو د دې زما خیال دی چې دا ستاسو هلې ځلې داسې پروګرامونه د دې ضرورت دی او دا د بحیثیت قوم چې اوس موږ راپاسو په پاکستان چې دا تور داغ لګېدلی دی چې د دې صفایي د دې خپل عمل نه او د دوی سره په دې مینې او په محبت باندې چې دی انشاءالله موږ دا ثابت کړو. ډیره مهرباني مولانا طیب قریشي صاحب چیف خطیب خیبر پختونخوا او څنګه یې ذکر هم وکړو چې هلته کې دا خو 1400 کاله مخکې خبره ته کوو همدغه جړه والا تحصیل کې یو جومات خلک راځي وایي راځئ او زموږ دغه جومات کې تاسو خپل عبادات د اتوار د ورځې وکړئ دا هم زموږ همدغه تصویر دی همدغه تحصیل دی همدغه خلک دي همدغه پاکستانیان دي خپل لونه کولا وکړئ دا چې کوم د بل مرګ سره ستاسو جنت جوړیږي هغه جنت نه په خپل عمل باندې خپل جنت وګټئ او هغه ځای کې تاسو کو د بل چا عبادتګاه ته نقصان رسوئ نو چې کوم په دغه مسیحي ملکونو کې دي په هغې به څه تېرېږي هغې به څومره یرې سره وي چې دوی خو دې خوا دا چرچ راوغورځو اوس د هغې ځای جومات به څه صورتحال وي خو دغې دپاره لږ غونته کې سوچ پکار دی لږ درد پکار دی چې مونږه د پوره دنیا 200 ملکونو کې 450 ملکونه مسلمانان یو مونږه د دنیا 100 او شپږ څلوېښت ملکونو کې اقلیت یو که تاسو دا 54 ملکونو کې دننه دا عرض کوئ نو بیا 146 ملکونو کې به مسلمان دپاره هم دغه ځای تنګېږي نو کم از کم د هغې مسلمان سوچ کوئ او هغه دپاره لږه اسانتیا را پیدا کړئ یو شن دمه اخلو. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو ګراني را روانه ده او ګراني دې حد ته لاړه چې په خیبر پختونخوا کې چې مخکې به مونږ خبره کوله چې چایلډ لیبر ختمول غواړي دغه ماشومانو حوالې سره چې کم پایي باندې تشدد کیږي یا ای باندې په زوره باندې کار اخیستې کیږي یا ختمول غواړي هغې کې دومره اضافه وشوه چې اوس په پېښور کې اوس صرف شته دی نه تاسو د ماشوم ښکاره نه شي الکان جینکې هلته ماشومان ولاړي لاس کې ورسره 4-5 ماسکونه وي یا ورسره پینونه وي او په دغې بهانه وي چې ماله پیسې راکا دغه د ماشومانو چې کم دی وخت کې خیرات اخیستل دي یا په مختلف هوټلو کې ماشومان هلته ناست دي کارونه کوي لګیا دي واړه هلکان یې 6 کاله 8 کاله 9 کاله عمر وي ایله هغه خپل ماشومتوب نه نیوتې او هلته بیا استاد هغه له سپېډ هم ورکوي کنزل وینام ورته کوي لت هم ورکوي او بیا هلته هغه ته پوره ورځ کار والي او 50 روپۍ والا په لاس باندې کیدي یا والا په 100 روپۍ په لاس کیدي چې دا والا کور ته لاړ شه دغه ګرانۍ کې دننه د پېښور او د خیبر پختونخوا ماشومانو چې کوم ماشوموالی دی هغه د
د هغوی نه واغستی شو او هغوی دې وخت کې خپل ماشوموالی هم نشي تیرولی، سکولونو ته نشي تللی، سکول کې کار نشي کولی، نه سبق ویلی شي، خپل پوره مستقبل دې وخت کې مونږه تیارو ته وردیګه کړی دی او زیاتره ماشومان یا چایلډ لیبر کوي یا خیرات اخلي لګیا دي. زمونږ د خیبر پښتونخوا زیاتره چې کوم د ماشومانو ادارې دي ام غیبي دي، که هغه ان جی اوز دي یا زمونږ خپل سرکاري چې کوم چایلډ پروټیکشن کمیشن دی هغه به څومره کار وکړي، د هغه هم دومره کیپیسټي نشته. حکومت ترجیحات دا نه دي چې دا ماشومان مونږ هلته سیکیور کړو، د هغوی ترجیحات دا دي چې څنګه مونږ بل روډ جوړ کړو، څنګه مونږ د نالی پخه کړو، څنګه مونږ لاره پخه کړو، څنګه مونږ ټرانسفارمر لګو او څنګه مونږ نور کمیشن کې دننه پیسې جوړې کړو، څنګه مونږ پوسټینګ ټرانسفر برابر کړو چې نه مونږ ګټه وکړو. دغه ماشومان کم چې دې وخت کې هر یو ځای کې ولاړ دي او تاسو نه خیرات غواړي، خیرات مه ورکوئ، خو دغه ماشومان لږ راغلي دي چا راغوستي وړي کې دننه زمونږ پېښور هم شامل دي چې هغه دغه ماشومان مجبوره کوي چې هغه نه ګټه واخلي او هغه نه پیسې واخلي او د هغه ژوند ټول عمر د هغه دپاره تباه کې لګیا دي. لږ زمونږ ادارو ته هم سوچ پکار دی او چې کوم دې وخت کې پیسې والا خلک دي، صاحب استطاعت دي، لږ علم پکار دي چې دغه ماشومانو ذمواري والي هر څه به سټیټ نه کوي، سټیټ ته هم خپل کار وکړي خو چې کم از کم تاسو هم خپل کار وکړئ. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله پامان.